Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala thumma ila ruh sayyidina al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad thumma ila ruh sayyidina al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas sahib al-ratib wa Syekh Ali bin Abdullah Baras usulihim wa furuhim anna Allah taghashshahum bi rahmatihi wal maghfirah. Sabakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله.
ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدين والآخرة. ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفروعهم من جميع سادتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم
في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح شيخ علي بن عبد الله باراس أصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسان العطاس وصولهم فروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم لدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سولي ومأمول وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولاد عدنان ولكل نة صالحة وإلى حرث الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Tuan-tuan bermohon hajat masing-masing pada Allah Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta segala-galanya, Tuhan yang wujud, Tuhan yang ada, Tuhan yang tidak layak disembah kecuali Dia sahaja, Tuhan yang disembah, Tuhan Maha Agung Maha Perkasa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hadirkan kita pada petang ini, dapat kita mentelaah kitab dan Allah Taala menggerakkan lisan kita untuk sebut namanya, untuk zikir mengingatinya. Kita harap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon oleh Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Taala berikan kita iman yang tetap, yang kukuh, yang kuat. Iman ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah satu perkara yang tinggi, yang besar. Tak diberi oleh Allah Taala, tak dapat iman. We cannot take for granted. Kita dah beriman, selama-lamanya kita beriman. Kita dah beriman, kita ini memang beriman. Allah, kalau dipesongkan Allah Ta'ala sedikit, dicabut terus tak beriman. Na'udzubillah, berapa banyak orang, berjuta-juta orang hidup dalam alam semesta ini, atas bumi Allah, makan rezeki Allah, tak nak beriman kepada Allah. Selagi-selagan dia boleh cari, selagi-selagan dia boleh bilang, oh I believe in this, I believe in that, I believe in my effort, I believe in this engineering, apa segala, apa formula, whatever, semua dia boleh believe. Tapi in God, Allah Ta'ala, dia tak nak believe. Berapa banyak orang, berapa banyak juga orang dah beriman sejahtera, tiba-tiba dipesongkan Allah Ta'ala hatinya, terus fahamannya jadi lain, boleh mengiyakan pula fahaman-fahaman yang selain pada ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah. Berlindung. Tak cukup itu, apabila nak meninggal dunia, tak payahlah kaum itu dan kaum ini cuba nak pengaruh kita. Apabila kita nak meninggal dunia, syaitan dan kuncu-kuncunya akan datang berusaha sedaya upaya, na'udzubillah, memesongkan akidah kita biar mati tidak dalam agama Islam. Berlindung sama Allah Ta'ala. Tak ditetapkan Allah Ta'ala iman, tak akan boleh tetap. Itu yang paling ditakuti, itu yang paling dihargai, iaitu apa? Keimanan. Dan itu yang paling ditakuti kalau dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling ditakuti kalau tidak diperkenan oleh Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, ya Allah. Kau telah beri kami iman, ya Allah. Hidup kami beriman padamu, ya Allah, dengan sepenuhnya, ya Allah. Berikanlah kami iman yang sempurna, ya Allah. Sampai hari mati kami beriman, ya Allah. Cabut nyawa kami dalam keadaan kami beriman, ya Allah. Masuk alam barzah dalam keadaan beriman, ya Allah. Dan dalam keadaan kami diridai olehmu, ya Allah. Bangkit mahsyar sebagai orang beriman, menghadap kepadamu pada hari hisab sebagai hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Dan selamatkanlah kami sehingga kami dapat berhimpun bersama orang-orang beriman dengan penghulu orang beriman, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah datang membawa iman, supaya kami diridai olehmu, ya Karim. Kami memohon, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 7. Kita kalau baca kitab-kitab seumpama ini, kitab Idah Asrarul Ilmul Mukarrabin dan seumpama itu, kita kena tahu yang tulis ni siapa. Yang tulis ni wali Allah, orang-orang salih, orang yang arif billah. Cakapnya semua tu adalah dengan dia punya kenal kepada Allah. Cakapnya tu berdasarkan takut kepada Allah. Cakapnya tu dengan ilmu mereka, yang ilmu kita ni lain. Ilmu kita syariat pun tak sampailah level yang tinggi, rendah pun susah nak capai. Tapi mereka dengan hakikat dan makrifat, dengan pengenalan mereka dengan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita futuh sampai kita dapat faham apa yang ditulis oleh Syekh Ibn Athaillah ini, sehingga dapat menjadi panduan bagi hidup kita, ya. Maka surat 7 masih bincang mukaddimah sampai perenggan. Saya kemarin ulang balik bawah. Saya ulang pada page bawah balik semula. Kira kita lama dah tinggalkan, kita ulang daripada bawah balik semula, ya. Baik, boleh doktor dia? Boleh, alhamdulillah. Hai Abul Al, betul ya? Hai Abu Al, kasihanilah anak yatim dan berikanlah pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan beri makan kepada orang yang lapar, dan hormatilah tamu dan orang-orang gharib, iaitu orang perantau, ya, orang-orang yang datang dari luar. Semoga dengan begitu anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk golongan orang lalai di sisi Allah. Dan ketahuilah bahawa 1 rakaat di waktu malam lebih baik daripada 1000 rakaat di waktu siang. Dan jangan mengejek bala, iaitu musibah yang menimpa seseorang. Allah, ini cakapan orang-orang saleh, ya. Baik, ini kita bincang tentang apa ciri-ciri orang yang saleh ini, orang-orang yang of their kind, ya. We hope to be one of their kind, ya. Iaitu apa? Tidak cinta dunia, ya. Yang di atas tu kita akan tengok, ya, perenggan yang di atas saja untuk sambung, ya. Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi SAW melarang jangan cinta dunia. Seperti Nabi Sulaiman dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia. Dunia tidak boleh diletakkan dalam hati kita. Baik, kemudian kita sambung bawah nanti, ya. Tidak dilarang menjadi kaya, tapi lifestyle tetap macam Rasulullah. Betul. Kadang kita dengar orang bilang, kata cinta dunia tu boleh. Cinta dunia lain, kaya lain, ya. Kaya kadang-kadang berkat usaha, kaya kadang-kadang berkat anugerah Allah Ta'ala. Memang semuanya daripada Allah Ta'ala lah. Tapi yang ada berusaha, yang ada hanya diberi Allah Ta'ala begitu semata-mata. Pusaka ke, dapat hadiah ke, dan usahanya menjadi jauh lebih daripada orang lain. Kaya boleh, orang miskin dengan kehendak Allah, orang kaya pun dengan kehendak Allah. Kaya boleh, cari kaya pun boleh. Cinta kaya tak boleh. Macam mana tu? Kalau dah cari kaya tak akan tak cinta kaya. Yang maksud orang bilang biar harta dalam tangan jangan dalam hati, ialah tahu dia tak pernah dalam hati. Tak pernah ini ingat nak enjoy harta. Dengan harta nanti aku jadi hebat, dengan harta aku jadi besar, dengan harta aku boleh begitu dan begini. Bahkan dia dah advance dengan kegiatan dia, dah beri orang makan, dah travel sana dan sini, dah adakan acara-acara macam orang kaya sebelum dia kaya. Jadi harta tak pernah dalam hati dia. Harta tak pernah dalam hati dia. Didatangkan Allah Ta'ala, maka terus masuk dalam tangan dia, dia gunakan, ya. Itu orang yang harta dalam tangannya tidak dalam hatinya. Tetapi orang yang cinta dunia tu orang yang harta walaupun belum dalam tangan dia sudah cukup dalam hati dia. Kalaulah aku kaya, kalaulah aku mewah, kalaulah dapat ini, kalaulah lulus projek ini semua, Allah, itu harta dalam hati, walaupun belum tangan. Jadi macam mana dia tidak dalam hati?
Kalau dia belum dalam tangan, sudah kita ingat dia. Betapa dia sudah dalam tangan, lebih-lebih lagi lah dalam hati kita akan berlonjak-lonjak dengan harta itu, ya. Jadi harta, ya. Jadi kita jangan sangka, ya, orang ada dia quote Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kaya, Sayyidina Osman pun boleh tahan juga, Imam Abu Yazid Al-Bustami kaya raya, oh begitu begini semua, Imam Ramli, Imam Ramli, apa kitab Nihayah Mesir, kaya, macam mana itu, bagaimana? Kita jangan sangka mereka kaya, mereka hari-hari makan daging panggang, ayam golek. Bukan. Bagaimana kalau Rasulullah ikat perut sendal batu, begitulah juga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana Sayyidina Umar baju bertampal, begitulah juga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, ya. Cuma kaya mereka bezanya apa? Mereka boleh keluar zakat. Apa kaya mereka? Mereka boleh bantu orang miskin. Itu aja beza mereka. Pakaian, lifestyle, makan, tidak sampai satu hari lavish sampai 3-4 kali. Kalau Nabi makan selang hari, begitulah juga sahabat-sahabat yang lain. Begitulah juga yang miskin baik, yang kaya baik. Jadi kita jangan ingat. Sebab itu disebutkan di sini Imam Ibn Athaillah, boleh kaya tetapi Nabi larang daripada cinta dunia. Kaya tapi lifestyle tetap macam lifestyle Rasulullah. Susah tau. Kalau tak boleh tidak, baik jadi miskin. Tapi kalau kau boleh handle kekayaan dengan baik, kaya pun tak apa. Gunakan harta itu untuk manfaat. Gunakan harta itu untuk manfaat akhirat, ya. Untuk manfaat akhirat, untuk diri kita, untuk manfaat akhirat, ya. Baik. Jadi jangan letakkan dalam hati. Itulah harta yang ada dalam tangan tapi tak dalam hati. Baik. Hai Abul Al, kasihanilah anak-anak yatim. Di antara cinta kita punya tanda tidak cinta pada dunia, tidak cinta pada harta, ialah apa? Kena kasihan kepada anak yatim. Anak yatim, kalau dia ada harta sekalipun, dia tak ada mak bapak, tak ada secure hidup dia, tidak ada yang jaga dia, tak ada yang bimbing dia, tak ada tempat pelindung, ya. Tak ada bapa, kalau yatim piatu lagi tak ada mak, Allah, tak ada yang beri makan, tak ada yang beri nafkah anak yatim, ya. Berikan pakaian kepada orang tak berpakaian. Orang tak berpakaian, beri pakaian. Kalau zaman kita sini macam mana, ya? Kita sekarang ini, kita kalau cakap, ya, kita kalau zaman dulu memang banyak orang yang tak berpakaian tau. Kalau zaman kita sekarang ni macam mana caranya? Sama ada baju kita beri saja, jangan tunggu banjir. Pakaian banyak, bila nak banjir, aku nak bagi baju banjir. Jangan, ya? Jangan tunggu banjir baru nak bagi pakaian. Kita diberi Allah Ta'ala rezeki, harus beli baju baru. Walaupun baju kita belum lama, baju kita yang ada belum lama, harus Allah Ta'ala beri rezeki, kita nak beli baju baru, harus. Dengan syarat, yang ada bagikan orang. Jadi kita dengan niat, takkan aku nak bagi orang yang dah lusuh, yang dah berlapuk, yang dah hampir reput. Orang pun, aku pun tak sudi pakai, aku nak suruh orang pakai. Jadi masih baju kita nak beri yang baru-baru, kita masih nak pakai. Okeylah, yang tak begitu baru dan tidak begitu buruk, dah pakai berapa kali, walau sekali, ya, dah kasih orang lain. Kita ada rezeki, kita beli, jadi ekonomi dah boleh berjalan, orang pun dapat, taklah baju buruk beri pakaian. Itu pun termasuk beri pakaian juga. Beri pakaian. Kalau kita nak cari orang yang betul-betul susah tak ada pakaian, tempat kita sekarang dah agak susah. Untuk konteks kita boleh buat begitu. Kita berkenan pergi bandel, cantiklah baju ni, kita pun beli 1-2 helai, apa yang ada kat rumah kita bagi. Bandel tu pun ada second hand juga, Okeylah, beli yang tak bandel lah, beli yang kedai kat mana-mana begitu semua. Kalau pada kita bandel tu dah macam okeylah, ya, sebab pun taklah teruk kan. Begitu, ya. Belilah 1-2 helai, apa yang ada kat rumah berikan orang. Begitu. Jadi berikan, ya, begitu pakaian. Siapa berikan orang pakaian, ya, nanti Yaumil Mahsyar telah berikan dia pakaian tu. Dan berikan makan pada orang yang lapar, dan hormatilah tetamu dan orang-orang gharib, orang-orang perantau. Orang perantau ni datang tempat kita, dia merantau, orang dagang, kita bilang tak tahu itu, tak tahu ini, dan kadang-kadang ditipu orang, kadang-kadang tak ditipu orang pun tertipu diri sendiri. Dia ingatkan cukup belanjanya, rupanya mahal. Orang datang dari mana, negeri kita ingatkan bongkos gini cukup, rupanya mahal. Dulu dia dengar masa datang, korang datang tempat sekian, bawa bekal sekian sudah cukup, ya. Dia tanya paman dia, pakcik dia, rupanya pakcik dia datang tempat sekian tu 30 tahun dulu. Manakah tidak harganya dulu cukup, sekarang dah berapa lama tak cukup. Jadi orang merantau tu susah, serba-serbi dia susah, ya. Maka bantu orang-orang merantau, jangan dimusuhi, ya. Jangan musuhi orang-orang yang mendatangi kita, musuhi Allah, jangan, ya. Jangan musuhi orang yang datang, ya. Kadang orang datang tempat kita, kalau ada apa yang tak kena pada mereka, adukan pada pihak yang berwajib. Biar pihak berwajib yang buat apa yang patutnya. Jangan kita pula apa yang lebih sudu dari kuah, ya.
orang-orang apa yang datang ke tempat kita kan macam-macam kan, daripada yang luar tu semua tu, yang kadang-kadang berbagai-bagai jugalah cerita mereka. Kita kena lebih sifat mengasihani, ya. Baik. Semoga dengan begitu anda dia diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala dia punya natijahnya biar kita diterima oleh Allah Ta'ala tau. Kita diterima oleh Allah. Bermakna apa? Sepatutnya tu kita tak boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Tak layak untuk diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita sanggup give extra, Allah Ta'ala would accept whatever is less. Ingat ya, apa kita punya cara ya, kau terima kesederhanaan, Allah terima sederhana darimu. Kau sanggup give extra, Allah Ta'ala would accept yang less from you. Begitu ya. Sanggup beri. Kita ni bukan kaya. Kita sanggup bantu saudara kita. Kita sanggup bantu orang. Kita ni bukan banyak ilmu. Kita sanggup share dengan orang. Kita beri, Allah Ta'ala beri lebih banyak lagi. Begitu ya. Ingat, kita sanggup menerima yang sederhana. Rumah sederhana, terima. Pakaian sederhana, terima. Sanggup terima yang sederhana, Allah Ta'ala terima daripada kita yang sederhana. Baik. Sanggup memberi ekstra, Allah Ta'ala sanggup menerima, Allah Ta'ala sudi menerima kurang daripada kita. Kita jangan kata nak ekstra tau. Ibadat kita ekstra. Yang kita punya ibadat sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, itu untuk menampung kekurangan kita pun tau, fardu kita. Jangan tak berani nak sebut ekstra. Itu untuk cukup ke tidak untuk menampung kekurangan fardu kita pun kita tak tahu, ya. Tetapi kita sanggup apa yang kita boleh mampu ekstra, pemberian. Ibadat kita tak berani nak sebut aku sembahyang ekstra. Itu untuk menampung kekurangan fardu kita pun kita tak tahu. Tetapi apa yang kita mampu beri ekstra, perbelanjaan, makanan, pakaian, itu kita mampu beri ekstra. Baju hanya satu lah yang aku cukup untuk pakai berapa lama, tetapi aku belikan untuk orang lain. Kita sanggup beri ekstra, Allah Ta'ala, you give more, Allah accept less. Itu dia punya pegang, ya. Kau sanggup beri yang lebih, Allah Ta'ala sanggup terima daripada kita yang kurang. Jadi supaya anda diterima oleh Allah. Maksudnya kita sebetulnya tak layak diterima oleh Allah Ta'ala, serba kekurangan. Tapi pasal kita beri lebih, Allah Ta'ala terima kita punya kurang. Dan perbanyakkanlah zikir, jangan sampai termasuk dalam golongan orang-orang lalai di sisi Allah. Wala takun minal ghafilin, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Jangan taat, iaitu jangan bercampur gaul, jangan bersama, jangan bersetuju dengan orang yang kami lalaikan hatinya. Semua tu. Orang yang lalai hatinya tu macam mana? Nombor satu, tak ada zikir pada Allah Ta'ala. Lepas tu ulama atur biar kita keluar daripada orang-orang lalai, paling tidak masuk toilet ada zikirnya, keluar toilet ada zikirnya, nak makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, ada zikirnya, tengok cermin ada zikirnya, pagi ada zikirnya, petang ada zikirnya, malam ada zikirnya, lepas sembahyang ada zikirnya. Semuanya tu biar tak jadi orang lalai. Dan zikir tu dapat sama ada baca Quran, baca wirid-wirid azkar yang tertentu, sama hadir kuliah. Ini semua zikir. Ini semua zikir, ya. Sembahyang zikir paling top sekali, ya. Jadi zikir yang dimaksudkan di sini ialah zikir mengingat Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai cabangnya. Yang pertama, orang yang lalai ialah apa? Orang yang tidak ingat mati. Itu orang lalai. Orang lalai tidak wirid dan zikir sebagaimana dalam yang kita baru sebutkan ini. Orang yang lalai tak hadir majlis kuliah agama untuk mengingatkan kelalaian kita, kekurangan kita. Orang yang lalai juga orang yang tak baca Al-Quran. Orang tak baca Al-Quran. Itu semua orang-orang yang lalai, ya, orang-orang lalai. Jadi banyak zikir, ya. Jadi tak tergolong orang-orang yang lalai. Orang lalai apa pula dia punya ciri-cirinya? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Itu dua ciri orang-orang yang lalai. Orang yang lalai bikin apa semua ikut hawa nafsu. Walau perkara agama sekalipun. Na'udzubillah, walau mengajar bab tasawuf pun sekalipun ikut hawa nafsu. Kalau orang yang lalai, yang tak hadir majlis ilmu, tak ada ingat mati, tak ingat apa, dia bikin apa semua tu demi mengikut hawa nafsu. Dia punya zikir pun demi ikut hawa nafsu, bukan betul-betul nak ingat Allah. Dia hanya nak ingat angka 100, 200, 3,000, 400. Itu saja. Semua ikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta, dan semua urusannya adalah sia-sia belaka. Dia bikin apa semua sia-sia belaka. Tapi kalau orang yang tak lalai, dia bikin apa tak ikut hawa nafsu tau.
Dia nak jadi engineer, bukan kerana ikut hawa nafsu. Kenapa? Aku perlu nak, inilah kemahiran aku. Aku nak belajar tafsir, aku tak pandai, aku bukan sekolah agama. Inilah kemahiran aku. Aku nak bikin enjin yang baik, bagus, yang elok umpamanya. Dan dapat gaji besar aku nak bantu mak aku, bantu adik-adik aku sekolah. Dia dalam bikin bidang dunia pun dia tidak ikut hawa nafsu. Ada keperluan agamanya. Beli kereta besar pun bukan kerana hawa nafsu. Kerana apa? Jadi boleh tumpangkan kiai. Jadi kereta ni kuat sikit, jadi aku nak pergi kuliah tak asyik rosak, umpamanya ya. Dia punya benda nampak dunia pun tak ikut hawa nafsu. Dan benda apa segala kegiatannya, segala urusannya tidak sia-sia. Hatta dia beli baju baru pun tak sia-sia. Tadi kita dah bilang. Begitu ya. Orang yang tak lalai, orang yang ingati Allah Ta'ala, dia tidak bikin apa-apa ikut hawa nafsu, walaupun nampak bendanya kerja dunia. Dan perbuatan yang dilakukan semua tidak sia-sia belaka. Tetapi orang yang lalai, walaupun nampak kegiatannya keakhiratan, tapi kerana ikut hawa nafsu dan sia-sia belaka. Beza ya. Lalai tak lalai. Tak lalai, kau bikin benda apa pun kerana nafsu dan sia-sia. Tak lalai, bikin apa pun tak kerana nafsu dan tidak sia-sia, ada berhasil ya. Baik. Itu bezanya ya. Sebab itu tak lalai aja is a big difference ya. Big difference ya. Itulah alim ulama kita aturkan acara-acara zikir, acara-acara kuliah. Berkat semalam kita baru baca kitab Riyadhus Salihin ya. Orang yang menganjurkan satu kebaikan, saudaranya pergi perang, dia siapkan bekalannya. Rasulullah bilang pahalanya kongsi. Apa yang dia dapat sama. Yang satu kawan dia pergi perang, dia tukang jagakan rumahnya. Pahalanya apa yang dia dapat, kau dapat juga sebab dia jagakan rumah tangganya. Begitu ya. Begitu. Orang yang tunjukkan orang satu kebaikan, anjurkan kebaikan, dapat pahalanya. Macam petang ni lah. Pahala besar pihak UTHM ya, yang menguruskannya daripada atasnya sampai bawahnya, semuanya yang menguruskan perkara ini, semua dapat persennya masing-masing dalam adakan kuliah ni. Kita semua dapat pahala, yang menganjurkan semua dapat pahala. Setiap pahala daripada satu kita. 50 orang dia dapat pahala. 100 orang dia dapat pahala. Yang tengok internet lain cerita lagi. Yang dalam internet tengok berapa ni? Boleh nampak? Boleh baca ya. Saya seorang yang tak tahu macam mana nak baca, tengok. Boleh nampak Kita seorang yang tak pandai baca. Oh, 227. Aku datang semua penuh juga ni, tak muat. Allah, 227 tu tak sikit tau. Banyak dapat pahala pihak yang menganjurkan. Berkata Mufti Hadramaut ya, Habib Ali Masyhur ya, almarhum ya. Beliau mengatakan nanti ini selalu kita ulang. Nanti kamu akan lihat dalam catatan kamu pahala ceramah, pahala dakwah, pahala mengajar apa-apa. Aku tak pernah mengajar, bukan aku yang mengajar. Dia bilang pasal apa? Kamu bantu petikkan aircon, pasangkan lampu, yang anjur, yang panggilkan orang, semua masing-masing dengan persentasenya. Kerja paling senang aku je, datang tinggal cakap aja. Ini paling kenang saya tinggal baca kitab. Saya datang dari Pahit Semarang, ada pikul mikrofon, pikul meja. Datang tinggal bawa beg kecil, tinggal baca aja buku. Kamu dapat pahalanya. 1% ya 1%, 2% 2%. 1% besar ke kecil? Bergantung kepada jumlahnya. 1% dari 100, 1. 1% daripada 100,000, 1,000. 1% daripada 100 juta, 1 juta. 1% juga, tapi kok dari yang ni 1, yang ni kok 1 juta, jumlahnya besar. Majlis ilmu berapa nilainya? Satu orang dapat satu hidayat aja pahalanya lebih utama daripada dapat sepenuh muka bumi punya onta merah. Banyak tu. Satu subhanallah lebih berat daripada dunia dan isinya. Allah, semuanya tu ya. Jadi pahala besar sekali orang-orang yang menganjurkan segala perkara-perkara yang baik. Kita tak mampu kecuali kita hanya serahkan pada Allah untuk mengganjari yang sepatut-patutnya untuk mereka. Allah Ta'ala maha mampu ya. Baik. Kemudian jangan lalai dan ketahuilah bahawanya satu rakaat di waktu malam lebih baik. Ya Allah, ini kita mohon pada Allah Ta'ala, dah tua tau, kita ni dah tua tau, tapi kau dah tidur malam kok kayak budak bujang masih sama juga. Kalau dah ngelingkar tu, kalau dah ngulet tu, ngulet tu apa? Menggeliat je. Dah menggeliat tu, macam budak kecil kalau dah tidur. Allah, bangun malam kata Nabi. Kenapa dia sebut satu rakaat?
Kenapa dia buat satu rakaat? Sebab Nabi yang pesannya, ini semua orang alim kalau cakap ya, semua belakangnya, di belakang ini semua ada ayat-ayat Quran, ada hadis-hadisnya. Nabi mengatakan bangunlah malam walaupun dengan satu rakaat. Kerana bangun malam itu adalah daripada perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak ada bangun malam walaupun satu rakaat, papa kedana nanti yaumil akhir. Betul-betul papa kedana yaumil akhir. Kerana orang yang bangun malam dia akan tengok dapatnya sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Yang tak bangun malam tak dapat apa-apa. Tak bangun malam walau satu rakaat. Kalau satu rakaat dia, satu rakaat seyogianya bagi bangun malam itu, bangun paling-paling tidaklah 15-20 minit sebelum subuh. Bersihkan diri apa semua, dah siapkan diri, sembahyang 2 rakaat, orang pun bang subuh. Paling-paling tidak, baik laki-laki baik perempuan, paling-paling tidak 2 rakaat. Malam adalah waktu yang ditunggu-tunggu dan kekasih untuk nak mendampingi kekasihnya. Waktu malam. Nabi mengatakan dusta orang yang mengatakan dia cinta Allah, sedangkan tiap malam tiba dia tak mendampingi Allah, tapi hanya mendampingi tempat tidurnya. Begitu ya. Jadi apa? Ibadat malam. Tidak ada orang jadi wali kecuali setiap daripada mereka ada bangun malamnya. Ada bangun malamnya ya. Jadi kalau kita tak bangun malam tu sangat-sangat tak elok ya, sangat-sangat tak elok. Walau satu rakaat sekalipun. Lebih baik daripada apa? 1000 rakaat pada waktu siang. Adakah hadis yang begitu? Kenapa? Inna nasyatal laili asyadu wa ta'u aqwamu qila. Allah Ta'ala sebut. Lagi satu apa? Sebut Al-Quran Al-Fajar. Quran Fajar. Quran Fajar tu maknanya Quran sebelum waktu fajar ya. Itu adalah pemahaman Al-Quran, penghayatannya lebih. Sebab itu disebut 1000. Walaupun satu rakaat, dia punya 1000 tu bukan 1000 gandaan, 1000 pengertian. 1000 pengertian, 1000 penghayatan waktu malam ya. 1000 pengertian, 1000 penghayatan pada waktu malam ya, berbanding dengan yang siang hari. Siang hari buat yang sama, tetapi waktu malam penghayatannya lain. Plus 1000 susahnya. Kau kumpul susahnya, kau kumpul penghayatannya, kau kumpul pemahamannya, kau kumpul khusyuknya, kau kumpul pengharapannya. Jumlahnya 1000 kali lebih daripada ibadat siang hari ya. Ngantuknya saja markah tinggilah. Siang ini pun kita tak ngantuk kan. Kalau malam, ku semangat ya. Pula mata ni jahat tau. Kadang kita dah tua-tua gini, nak tidur malam tak boleh. Pukul 1-2 pagi masih duduk mogok-mogok atas katil. Tak boleh tidur. Dan nak dekat subuh baru ngantuk. Kan bagus tidur awal, besok pagi boleh bangun. Tak boleh, nak tidur tak boleh. Allah, kadang-kadang aku malam tidur sekarang sikit 4-5 jam aja. Yang bagus ni 4-5 jam awal, ujung-ujungnya kau bangun. Pun not that easy tau. Bagi orang yang tidurnya sikit pun not easy tu bangun penghujung malam tau. Begitu ya. Allah. Bangun malam ya, bangun malam 1000 rakaat. Dan jangan mengejek musibah yang menimpa seseorang. Hatta musibah maksiat sekalipun ya. Kalau dia kau nak tegur, kau tegur. Tapi jangan mengejek. Tengok penjudi punya orang tu minum kaki tahi arak begitu. Kau nak sebut, tapi jangan dengan gaya kau menghinakan dia, mengejekkan dia. Ya, naudzubillah min zalik ya. Kau nak tegur, kau tegurkan dia. Kau nak lapor dia pun kau boleh lapor dia. Hatta kalau kau nak tangkap dia pun boleh tangkap dia bagi pihak yang berwajib lah. Tetapi kita nak menghinakan dia. Ini macam ke? Na'udzubillah. Jangan. Siapa menghinakan seseorang ya, lantaran apa musibah maksiat yang timpakannya, Allah pastikan kita akan melakukan apa yang dilakukan sebelum kita mati. Sebab dia hamba Allah tahu. Allah Ta'ala tahu siapa lebih baik tahu. Dia ke kita? Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan kita mengejek dia tu seolah-olah dia hina, aku ni tinggi. Allah akan pastikan kita buat dosa itu sebelum kita meninggal dunia ya. Dosa apa? Jadi arak ya arak, judi ya judi. Rasanya tidaklah, aku tak pernah pergi kedai arak pun. Umur aku dah 80 tak akan pergi kedai arak. Rasanya very unlikely untuk aku boleh terbuat dosa itu. Jangan bimbang. Sakaratul maut, everything kau masih boleh buat lakukan. Orang apabila sakaratul maut ya, dia buka hijab saja, dia dah masuk alam lain tau. Dia dah masuk alam lain, semi barzakh. Prior to barzakh. Dia dah masuk alam lain. Kita pandang dia menghembuskan nafas dengan mudah. Mudah perginya. Kita bilang kan.
Tapi orang mengalami sakatul maut tu kadang-kadang dia merasakan berbulan nyawa dia tak keluar-keluar. Dan dia boleh menghadapi macam-macam, boleh sempat bertawar-tawar dengan syaitan, sempat keluar masuk, sempat bicara, sempat macam-macam. Gelombang pertama 7 gelombang syaitan datang, 1 gelombang puluhan ribu datang. Hanya matlamat biar kita mati kafir, paling-paling tidak mati maksiat. Dia bahkan mensinariokan kita macam satu tempat suasana yang pernah melalaikan kita satu masa dulu. Apa? Kelak malam, apa? Semua tu, dan akan mempersonakan kita. Na'udzubillah, kalau kita tak tobat dan tak kuat hati, kita akan ikut dia sedang berjoget, sedang berdansa, sedang dengan perempuan, sedang dengan apa, na'udzubillah, ketika itu nyawa kita diambil. Kalau kita sedar, astagfirullah, ini benda apa ni, bukan ni, bubar, bawa benda lain datang, bawa sampai 7 lapis dia datang. Dia all out nakkan kita mati kafir. Begitu, na'udzubillah. Jadi na'udzubillah, kau kecihkan orang minum arak, memang perbuatan itu berdosa dan kotor dan jijik. Memang wajib tak dicontohi dan wajib ditegur, dibetulkan. Hatta kalau dia buat depan-depan orang, umpat pun tak salah. Tetapi hinakan jangan. Seolah-olah kita lebih baik daripada dia. Maksud di sini ya, mengejek ialah ya, merasa diri lebih mulia daripadanya. Begitu ya. Merasa diri kita lebih mulia padanya. Na'udzubillah. Boleh sempat berzina orang pada sakaratul maut, boleh sempat berzina, boleh sempat ada anak yang luar nikah. Allah, sama itu ya. Jadi jangan mengejek bala musibah yang menimpa orang lain, semua itu ya. Maknanya jadi baik antara kita dengan Allah sesungguh-sungguhnya. Jangan hinakan hamba-hamba Allah. Kalau dia derhaka sekalipun, derhaka dia kepada Tuhan dia yang Maha Pengampun. Dia bukan derhaka pada kita. Kita hanya nak nasihatkan dia, pesankan dia, selamatkan dia. Jadi jangan kita pulanya bukan main, kita yang nak mencemoh dia, nak mengecam dia. Nasihatkan dia wajib, membetulkan dia wajib, menegurkan dia wajib, menghinakan dia tak boleh. Menghinakan dia. Sebab itu ya, zaman Nabi, siapa pun dah masuk Islam, Nabi terima macam biasa. Sebab tu alim-alim ulama, orang dah tobat semua, dia terima macam biasa. Walhal backgroundnya tu macam-macam ya. Jangan kata dia dah tobat lah, dia masih belum tobat pun Habib Omar sudi terimalah. Macam-macam jenis manusia. Jumpa Habib Omar yang kemarin kan, macam-macam pun, tak ada satu dicihkannya. Semua dia terima, semuanya dia dilayani dengan baik, semuanya ditunjukkan jalannya. Semua ditunjukkan jalannya. Dan banyak tu yang jumpa Habib Omar tu kemarin ya. Terus terang cakap lah, ini kita cakap antara kita tau, jangan bilang orang lain tau. Yang jumpa Habib Omar tu banyak yang teruk-teruk tau. Yang paling teruk siapa? Kita. Kita. Jangan kau berani label. Yang jumpa Habib Omar pulan dan pulan, group this group that group. Orang teruk pun. Ya, orang teruk pun Habib suka jumpa. Siapa mereka? Kau jangan cakap. Kita ni confirm teruk pun diizin jumpa dia juga, diizin salam cium tangan dia juga. Masuk dalam doa dia, masa dia ya Allah rahmat turun. Kita orang macam kita pun dihujani sama Allah. Begitu ya. Kalau kita mandang ngecih, mandang hina, Allah, na'udzubillah ya, kita dah menghina hamba Allah Ta'ala ya. Dan jangan berkata ribah atau namimah, keburukan orang atau mengadu domba antara seorang ya. Ribah tu ngumpat ya, kita dah baca ngumpat tu apa dosanya panjang lebar kan, kita dah baca ya. Baru di sini semalam kita baca tentang maksiat ribah tu mengumpat ya. Namimah tu apa? Batu api. Namimah tu batu api. Dan sebesar-besar punya grade namimah apa? Membawakan mentimun pada durian. Kau komplainkan orang ini, komplainkan orang, apalah daya mentimun dengan durian. Digolek luka, menggolek pun luka. Luka parah lah mentimun kerana dibawakan pada durian. Iaitu apa? Namimah paling besar ialah mengadukan seseorang kepada pihak berwajib. Dia tak boleh terbuat apa-apa, terima saja ya. Kalau memang salah, memang wajib kita bawa untuk betulkan dia, untuk dia ditindak. Tapi jangan buat dia salah, jangan korek cari dia punya salah. Begitu, itu namimah paling maksimum sekali. Imam Haddad sebut dalam kitabnya semalam ya. Kita baca ya. Dan namimah yang lain ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam kemarau sekian lama, kemudian sembahyang istisqa. Tak hujan-hujan juga. Nabi Musa tahu yang lead dia punya sembahyang tahu. Tak hujan-hujan juga. Allah wahyukan pada Nabi Musa, ada di kalangan kaum tu orang yang suka namimah, suka batu api.
Nabi Musa tanya, ya Allah, siapa tu ya Allah? Biar aku tegur dia apa betulkan. Allah bilang, aku larang daripada namimah, daripada ribah. Takkan aku nak ribahkan dia, aku nak umpatkan dia. Sudah, kau cakap saja sama kaummu semua, kau khutbah, kamu sebutkan perkara ini, nanti dia dengar, dia sedar, dia tobat. Nabi Musa pun khutbah, walau sekian yang ada gitu, hentikanlah namimah, hentikanlah ribah. Dia dengar maknanya, dia Nabi Musa ni cakap cerita aku tau, dan dia tak direct pada aku, maknanya Allah Ta'ala tak disclose sama dia my identity, tak kabarkan dia siapa aku rupanya. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi Allah Ta'ala hanya bilang maksiat aku, tapi tak tunjuk aku kepada Nabi Musa. Dia malu, dia insaf, dia tobat. Tak lama hujan turun. Maka Nabi Musa lapor pada Allah, ya Allah, hujan dah turun ya Allah, maka fulan tu dah tobat nampaknya ya Allah. Ya Allah, boleh kau beritahu aku siapa orangnya? Apa Allah jawab? Masa dia ahli mengumpat, ahli namimah pun aku tak cerita nama dia. Takkan dia dah tobat aku nak buka nama dia, takkan aku nak buka aib dia. Sampai sekarang Nabi Musa tak tahu. Tak tahulah sekarang dah tahu ke tidak lah. Dah meninggal dunia mungkin dah tahulah ya. Dan Nabi Musa tak tahu namimah, tak dikasih namimah. Umpat bawa pergi orang, dijajakan cerita orang. Masa kita baca ini dahulu sebelum PKP, ini benda belum banyak. Tengok, sekarang banyak people. Allah, yang ada umpat satu orang kepada satu dunia. Yang ada orang pula umpat orang satu dunia. Umpat satu orang dia tak suka aja, dia makan kedai makcik ni kurang layan dia ke tak, itu dia viralkan, jangan makan kedai ni, makcik ni tak layan betul apa semua. Allah, benda apa pun satu dunia diumpatkan macam tak bersalah. Sekarang lagi orang kadang cakap macam agama punya hal tau. Suka saya nak menasihatkan pada pandangan kami, ini salah, golongan ini tak betul, golongan ini suka bid'ah, golongan ini suka apa, mengkafirkan orang, golongan ini suka gitu. Dia pun cakap macam ahli agama menolak. Dia tak suruh, dia sendiri sedang mengumpat. Dia sedang mengumpat ya. Allah, dia sendiri sedang mengumpat begitu. Allah, ujungnya ada wallahu alam, ini sudah akhir zaman, memang banyak fitnah, sama-samalah. Tahu pula fitnah, kau is part of the fitnah juga. Allah, yang ada orang umpat satu orang kepada satu dunia, yang ada orang umpat orang satu dunia. Mention ini orang-orang Indon memang begini. Yaumil akhir segala Indon tuntut engkau. Ini umat-umat Bangla begini, sama umat Bangla minta pahala abang, kasih kita pahala. Apa awak semua kita Bangla abang ada cakap kita semua minta abang punya pahala. Bayarlah engkau. Berapa juta orang Bangla. Hati-hati orang sekarang punya namimah ni. Ribah dan namimah itu dua perkataan aja, tetapi dia punya dosa boleh seberat-beratnya, boleh sebesar-besarnya, sebeban-bebannya. Begitu jam juga kita muflis. Kita umpat satu orang Indon, umpat orang Banjar, umpat orang Jawa, umpat orang, semuanya masuk. Semuanya tuntut. Nampak macam ringan aja ya. Orang bilang lidah tak bertulang. Tetapi dahsyatnya bukan kepalang. Baik. Dan jangan membalas, mengganggu pada orang yang mengganggumu. Allah, yang akhlak mulia, jangan balas, jangan ganggu. Bahkan dia opposite. Kau disuruh buat baik, orang buat engkau, dan nasib kau terima pada Allah Ta'ala. Kau terima pada Allah Ta'ala. Kau boleh dapat claim pahala. Kau boleh claim pahala ya. Kau boleh claim pahala. Kau serah pada Allah Ta'ala. Kalau kau memang salah sebagaimana dia cakap, betulkan. Kalau kita tak sebagaimana dia cakap, kita berlindung, ya Allah, janganlah aku jadi sebagaimana yang fulan cakapkan itu, ya Allah. Peliharakan aku daripada dahsyat mulutnya yang kata begitu, ya Allah. Kemudian kita disuruh buat baik. Orang buat jahat dengan kita, kita tak boleh nak buat apa. Orang buat jahat dengan kita, kita tak boleh nak buat apa. Kita disuruh buat baik tak? Buat baik kepada siapa? Sesama muslimin kan? Buat baik kepada siapa? Hatta kepada non-muslim pun kita boleh buat baik. Hatta kepada haiwan pun kita boleh buat baik. Dalam senarai orang yang kita kena buat baik, ada yang perlu kita buat baik, ada yang kurang perlu. Orang-orang fakir miskin perlu kita buat baik. Orang-orang yang perlu bantuan kita perlu buat baik. Itu lebih perlu untuk kita buat baik. Yang ada tak begitu perlu buat baik, seperti biasa-biasalah jiran kita, kawan-kawan kita. Dan dalam senarai ini, jangan kau blacklistkan any
anyone, especially orang yang telah buat buruk pada engkau. Ini aku tak payah buat baik. Kenapa dia pernah kacau aku, dia pernah kutuk aku, dia pernah gaduh aku. Jadi dalam senarai kita nak buat baik kepada orang, ada yang perlu buat baik, ada yang tidak begitu perlu buat baik, tapi kena buat baik. Namun jangan blacklist anybody, especially orang yang pernah kacau kita. Itu tak boleh kita blacklistkan. Perlu nak buat baik dengan dia, buat baik dengan dia. Tak perlu nak buat baik dengan dia pun. Di antara berbuat baik dia dengan apa? Umpamanya dia suka umpat kita, suka kacau kita. Sekali tahu nama dia keluar dalam surat khabar. Dia buat baik, buat derma ke buat apa. Di antara kita yang boleh buat baik dengan apa tu? Puji. Alhamdulillah, rupanya ada jasa dia besar dengan dia ya. Jasa dia besar dengan masyarakat dia. Orang semua sebut nama dia baik, engkau pun contribute sebut nama dia baik. Begitu, mudah-mudahanlah keluar surat khabar. Niaga dia jadi usahawan yang contoh begitu begini. Bagus ya. Mudah-mudahan ramai orang gitu. Jangan kau mentang gitu. Tak ada ni, aku tahu orangnya ni macam mana. Jangan memblacklistkan dia. Patut dia dipuji, patut dipuji. Patut dia disebut dengan baik, disebut dengan baik. Patut dia dicontohi, dia dicontohi. Itu kena buat baik dengan dia. Apatah lagi kalau patut dia dibantu, itu main lagi kau jangan tak bantu sama dia. Begitu ya. Baik. Dan maafkan orang yang aniaya padamu. Why baik-baik mengail tinggi, jangan terkena sikan parang. Baiklah baik merendah diri, jangan sampai dipijak orang. Jangan nanti kita dipijak orang. Tak ada orang tak boleh pijak kita. Nabi mengatakan makin orang rendah, makin Allah Ta'ala naikkan dia tinggi. Baik ya. Kenapa kena maafkan ya? We got so many things to think of. Aku nak tunggu mungkin ajal aku 2 jam lagi. Aku nak fikir amal aku terima tak terima. Banyak aku rasanya macam dah buat. Tetapi dah diterima satu pun aku tak tahu. Dan kau tak terima, tak akan aku bankrupt namanya. Dosa aku jangan cakap bergunung pagi petang siang malam. Husnul khatimah Israel tu dahsyat punya bengis Allah. Dan kalau dah melangkah tak balik, macam-macam aku nak fikir. Adakah waktu untuk aku nak be bothered of all this? Nanti mengganggu konsentrasi kita untuk ibadat, mengganggu konsentrasi kita untuk khusyuk, mengganggu konsentrasi kita untuk tadabbur Al-Quran, mengganggu konsentrasi kita untuk muhasabah diri, ganggu konsentrasi kita untuk mohon husnul khatimah, mengganggu. Sedangkan perkara itu dihandle oleh Allah Ta'ala, dihandle well oleh Allah Ta'ala. Dan kau kena konsentrasi itu, kau maafkan, jadi kau lega hati, kau carry on with your job. You got many other more important jobs to do. Apatah lagi orang kalau pemimpin masyarakat, apatah lagi orang kalau pemimpin agama, banyak anak muridnya, banyak dinasihatkan, banyak nak gitu. Kita tengok ustaz-ustaz kita, habib-habib kita yang dicemuh orang, kan macam-macam orang cemuh. Tapi ceramah mereka setiap kali dia orang defend ke? Tuan orang mengatakan saya buat gini, tak ada dalilnya begini. Tuan orang mengatakan saya, dia lagi teruk. Ada tak? Got no time to entertain all that. Anak murid aku banyak nak belajar ilmu. Aku sampaikan apa yang patut. Kawan-kawan aku banyak untuk aku bantu mereka. Diri aku sendiri perlukan macam-macam nak konsentrasikan. Aku nak perkara gini, serah sama Allah Ta'ala, sudahlah. Serah sama Allah Ta'ala, sudahlah. Begitu ya. Ada kepentingannya adalah untuk diri kita sendiri. Kepentingannya adalah untuk diri sendiri. Ingat dia syaitan tu jahat tau. Tak dapat tanduk telinga dipulas. Bagi setiap Nabi ada musuhnya daripada syaitan-syaitan jenis jin dan manusia. Saling sekongkol antara satu sama lain untuk binasakan kita. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dah memang ada. Jadi syaitan jin ini setakat boleh bisik. Tapi kita masih terus nak carry on dengan kita punya ibadat lah dan kita punya khidmat lah. Maka dia make use of syaitan jenis manusia untuk kacau kita macam-macam. Ya serah kepada Allah, Bulat-bulat serah kepada Allah. Dan a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Aku berlindung daripada Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui, termasuk segala orang yang nak kacau aku, termasuk setan jin dan setan manusia sekali. Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Kau dah cakap begitu, kau sedahlah sama dia. Kau banyak kerja lain nak bikin. Perkara kau dihandle oleh Allah Ta'ala. Jadi maafkan orang menganiaya akan kita. Dan berilah pada orang yang bakhil padamu. Orang bakhil makin kita beri ya. Contohnya apa ya? Ini susah tau nak jumpa tau. Sebab setakat ni aku tak pernah minta orang dan orang tak pernah reject. Sebab aku kecukupan. Betul tak? Orang yang bakhil pada kita, kita nak beri. Nombor satu, siapa bakhil pada aku? Dan apa aku nak beri kepada dia? Nak buat ini senang. Untuk beri orang yang bakhil kepada kita senang. Kau masuk tabung masjid.
Itu berapa banyak orang yang bakhil. Patut dia orang kaya tau. Dia orang kaya, dia patut masuk sekali cemplung 1,000 ke 2,000 kecil bagi dia. Jadi masjid dia dapat manfaat, semua orang dapat manfaat termasuk dirimu. Tahan dia tak bagi. Kau cemplung yang kau mampu 10-20 ringgit pun jadi. Itu engkau telah beri kepada orang yang bakhil padamu. Dengan dia tak beri derma, dia bakhil pada masyarakat termasuk padamu. Dengan kau beri, engkau dah memberi kepada orang yang bakhil kepadamu. Masjid bayar kipas api air, orang kaya pun datang duduk, padahal tak masuk ke tabung masjid. Begitu ya. Itu kau dah beri. Kau masuk tabung masjid itu masuk besar dalam ini, kau boleh achieve ini. Sebab patutnya orang yang derma tu banyak, dia duit dia banyak, tapi dia lokek. Kau masuk dah 10-20 ringgit, dia masjid kolek bikin bayar api air, dia datang dia tinggal duduk aja. Ada kipas angin, ada aircon, ada mikrofon. Itu kau dah beri kepada orang yang lokek padamu. Kau dah beri kepada orang yang lokek padamu. Jadi jangan lupa tabung-tabung am ni pun ya, dan tabung-tabung am masjid tu pun kalau kau bagi boleh masuk cover this. Begitu ya. Jangan kau tengok kau berkira. Dahlah, orang kaya pun masuk sikit begitu, aku pun nak kena banyak. Kau rugi. Dia kasih tak kasih kau tak tahu. Kalau mana tahu sekali rupanya masjid tu memang orang kaya-kaya kasih banyak. Ya bagus, kau ambil bahagian sedikit. Kalau happen to be masjid tu ada orang kaya dan dia tak kasih, ataupun dia kasih sikit, happen to be kau yang lebih miskin dan kau kasih lebih banyak, kau masuk dalam kategori ini. Memberi kepada orang yang bakhil kepada kita. Sebab sekarang ni susah. Kita nak minta orang, jarang kita minta orang. Dan nak tunggu orang minta kita, lagi jarang. Kena tunggu betul-betul punya satu insiden. Tengok sekarang dia minta tolong sama aku ke tidak. Begitu ya. Jarang nak jumpa yang begitu. Yang umumnya kau masuk tabung masjid, kau masuk dalam bab ini. Yang khususnya betul-betul satu orang kau pernah minta tolong dia apa semua, dia tak mau, apa sombong, mengada-ngada umpamanya lah. Takdir Allah Ta'ala tu kau terbalik. Kau beri kepada orang yang beri ya. Satu orang kaya raya tengah makan suami isteri, ada satu orang fakir miskin minta, tuan minta derma, minta makan. Suaminya tanya, siapa itu orang minta fakir miskin minta derma? Dah jangan pergi, bilang tak ada apa-apa, sudah balik ya. Dia halau. Sekali yang si miskin ini pergilah minta rumah orang lain apa semua. Satu zaman tukar berganti. Yang si kaya ni bisnes dia jadi teruk, niaga dia habis. Harta dia pun tak ada. Dia tak mampu nak menanggung isteri dia. Dia ceraikan isteri dia. Isteri dia kahwin baru. Isteri dia dengan suami yang baru tengah makan. Sekali, dan si suami baru tahu siapa isteri ni. Dia tahu siapa isteri ni. Suami dia dulu orang dah bengkap lah. Dia tahu ya. Dia tahu siapa isteri ni. Sebab dia tahu daripada rumah sekian apa begitu. Ni dia tak tahu isteri dia siapa. Dia tak tahu. Kemudian dia kahwin. Satu hari tengah makan lagi dengan suami baru. Orang ketuk pintu, minta derma. Isteri dia buka pintu. Tengok suami dia lama minta derma. Suami yang baru tanya, siapa tu yang datang? Kasih dia makan. Orang minta itu kasih makan, kasih apa? Isteri dia menangis. Awak tahu tak siapa tu? Itu suami saya lama. Suami dia tengok, oh, itu suami kau dulu. Jadi kau yang tinggal kat rumah sekian tu. Betul. Kau ingat tak dulu kau tengah makan, ketuk pintu ada orang tolak, orang minta derma di reject, suami kau ini tolak. Itulah aku. Allah terbalikkan, sekarang dia pula minta, dia beri. Dia tak itu. Dan hartanya Allah Ta'ala berikan pada dia, isterinya sekali Allah Ta'ala berikan. Kau ingat tak satu masa dulu pernah kau tengah makan dengan suami kau, aku ketuk pintu, orang ketuk pintu, itulah aku, itulah suami yang dulu. Yang sekarang memberi kepada, itulah orang miskin yang dahulu beri kepada suami yang dahulu. Itulah miskin yang dahulu menjadi suami yang baru, memberi kepada
suami miskin yang baru, yang mana dia tu adalah suami yang dahulu. Terbalik begitu ya. Allah, baik bagi orang derma, orang tak derma baik bagi. Nanti kau tengok, nak kau dengan dia nak, Allah begitu ya. Allah boleh balikkan ya. Allah boleh balikkan. Ada satu orang minta derma sama orang miskin, minta derma. Rumah orang Islam tolak tak nak. Minta berapa? 2 dirham ke berapalah, begitu keperluan dia. Dia tak nak. Dia tengok tingkap orang ni pergi rumah jiran depan, orang kafir. Dia tengok orang kafir tu kasih duit. Pandai lah suruh. Asal tak minta rumah aku sudah. Malam dia mimpi hari kiamat, ada istana sebesar-besarnya mahligai. Dia kepingin nak masuk, ada yang larang, tak boleh. Ni siapa? Kenapa? Ini ada tuan punya. Siapa punya? Fulan. Dia kan majusi, dia kan orang kafir. Tak, Allah tak ada beri iman lantaran dia beri derma pada orang yang kau tolak tadi siang. Dia bilang, dia bangun dari tidur, dia pergi rumah jiran dia. Tuan, semalam ada orang miskin beri sama kau wang ya, begitu begini. Ya. Apa itu? Dia bilang, aku nak bayar lah, aku nak tebuskan balik. Kau ingatkan dengan duit berapa dirham kau tu boleh dapatkan mahligai yang kau tak boleh masuk semalam. Mana kau tahu? Aku dah, itulah mahligai tu aku punya. Lantaran aku bantu sama orang ini, Allah berikan aku hidayat, aku masuk Islam. Dan dia nampak dalam mimpi fulan nak masuk mahligai dia. Kau ingatkan dengan berapa sen tu kau boleh dapat mahligai yang kau reject semalam. Terperanjat dia. Jangan tolak ya. Baik. Banyak cerita-cerita yang begini, cukup banyak ya. Dan berlaku baik pada orang jahat padamu ya. Orang jahat pada kita berlaku baik ya. Sedang cerita kau buat seumum-umumnya kebaikanmu ya. Maka mudah-mudahanlah termasuk kepada orang-orang yang pernah jahat padamu. Baik ya. Dan sebaik-baik manusia, akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya. Tak sempurna iman, tak baik akhlaknya. Sebab ya, akhlak ni bukan setakat satu sifat-sifat yang batal. Akhlak ni ialah yang menyempurnakan dia Rasulullah tahu. Maka kalau tidak kuat iman, baik macam mana tu bukan akhlak namanya. Itu setakat kita bilang good behavior sajalah, cannot be said as akhlak. Sebab akhlak tak boleh tidak, mesti kena nombor satu iman. Kalau tak ada iman, tak ada akhlak. Sebab akhlak, top of akhlak ialah akhlak pada Allah. Top akhlak pada Allah Ta'ala yang mengiktiraf, dia menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkannya dan kau sembah pada dia. Itu the best of akhlak. Kemudian baru kau taat dia, baru begitu, dan kau besarkan agungannya, kau besarkan syiarnya, kau dibesarkan olehnya, semua tu. Itu semua akhlak pada Allah Ta'ala. After akhlak pada Allah Ta'ala, barulah akhlak sesama kita. First stop sekali terhadap Rasulullah, kemudian ulama, mak bapak dan semua dan kawan kita, termasuk anak-anak kita sekalipun, akhlak. Next, akhlak pada diri kita sendiri. Semua tu ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi kalau tidak ada akhlak pada Allah, tu namanya bukan akhlak. Dia ni walaupun tak sembahyang tapi akhlak dia baik, dia tak baik. Dia ni walaupun I see Islamic akhlak in Japan, itu bukan akhlak. Itu setakat habit aja. Kalau bukan iman, itu bukan, dia tak disebut sebagai akhlak. Kenapa? Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya sahaja aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi mulia kerana akhlak ke Nabi mulia kerana harta? Nabi bukan mulia kerana akhlak. Akhlak mulia kerana Nabi. Yang nama akhlak pun tak mulia. Nabi menyempurnakan kemuliaan akhlak, barulah mulia akhlak tu. Jadi tidak ikut tak iman, tidak akhlak. Jadi sempurna pekerti kerana sempurna imannya, takut pada Allah, maka timbullah akhlak yang baik itu ya. Dan siapa yang tidak berilmu maka tidak berharga di dunia dan di akhirat. Betul ya. Tidak berilmu tidak berharga di dunia dan akhirat. Dunia pun dia bikin apa tidak tahu, dia bikin akhirat pun dia tak tahu ya. Itu ya kita bilang ya. Pentingnya belajar ilmu ya. Walaupun kau tak dapat buat, tapi kau ada ilmu lain daripada kau dapat buat tanpa ilmu. Kemarin beberapa hari lepas kita bincang bab sembahyang di sini kan, kita ada sharing session bab sembahyang di sini. Rukuk mesti begini, duduk begini. Yang mengajar sembahyang pun atas kursi. Tak kuat. Rukuk dia pun dia tak boleh angle betul. Lutut tak elok, siku pun tak elok. Kita dah tutur macam-macam tau. Boleh dikatakan every sendi kita tak ada yang perfect lagi. Semuanya begitu ya. Tapi kalau kita tahu bahawasanya yang nama rukuk sekian, yang nama sujud sekian,
Kau tak mampu, kau dapat pahala full. Sebab kau tahu, ya Allah, betapa aku ingin, ya Allah, aku tahu yang nama sujud begini-begini, ya Allah, tapi aku tak mampu. Dan kau tak mampu, tapi kau ingin. Kerana kau macam mana kau boleh ingin? Pasal kau tahu, kau dapat pahala macam full. Dari awal kau takbir sampai kau salam, kau dapat pahala full. Orang Cina bilang sui-sui pahalanya. Cantik-cantik. Walaupun sembahyangnya sangat-sangat ala kadarnya. Tapi dapat, kenapa? Ada ilmu. Tak ada ilmu, sembahyang pun kadang-kadang tak tahu dia batal pun sembahyangnya. Kalau tak batal pun, kalau tak batal pun lah, tak sama penghayatannya dengan orang yang ada berilmu. Orang berilmu, alhamdulillah aku tahu letak tangan di sini. Alhamdulillah aku tahu. Everything yang dia buat semua berdasarkan ilmu. Dia menghargai, maka pahalanya lain, ya. Ada ilmu, membuat pun lain. Kalau tak ada ilmu, membuat pun tak elok. Dan apalagi kalau tak buat, lagi teruk. Rugi dunia, rugi akhirat. Tak dengan ilmu. Baik, ya. Siapa yang tidak dermawan tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Betul, ya. Nak dapat keuntungan kekayaan, dermawan. Jadi ada tanah di dunia, biarlah ada kebun di akhirat juga. Ada bank account di dunia, biarlah ada bank account di akhirat. Satu kita masukkan, Allah Ta'ala bayar 700. Kita masukkan satu apa? RM. Satu RM kita masukkan, Allah bayar apa? 700. Bukan 700 RM tau. Paling tidak 700 apa? RS, Rial Syurga. Rial Syurga dengan euro mana lagi besar? Allah. Rial Syurga dengan euro mana lagi besar? Tak boleh terhingga. Tak boleh terhingga, ya. Jadi kalau kau dah ada bank account kat sana, takkan kau tak masuk sana. Kau dah ada kebun di sana, takkan kau tak masuk sana. Satu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu, pokok. Pokok dia bukan sawit tau, bukan tamar tau, pokok sana. Kalau kau sebut 100 kali, 100 batang pokok. 100 batang pokok, kalau kita sawit lah, taruh dah pinjam sawit lah, ya. 100 batang pokok berapa ekar? 2 ekar. Ui, banyak. Satu hari boleh dapat 2 ekar. Tanah jannah pula tu, bukan tanah sini tau. Satu hari kau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dapat 100 batang pokok, 2 ekar. Ekar pula ekar sana tau. Dan kebun pun buah pokoknya pun pokok sana tau. Allah, setiap hari 100, satu hari 2 ekar, 2 ekar. 10 hari dah 20 ekar. Orang yang buat hari-hari, mana kan tidak satu bidang tanah untuk orang ahli jannah, antara langit dengan bumi pun lagi luas lagi. Begitu, ya. Sebab dia punya kebun dia tu saja, dan kebun dia bukan sekarang kau masuk petang-petang pun takut. Kebun kau tapi ada lebah, kebun kau tapi kadang ada ular, kebun kau tapi kadang ada macam-macam bahaya. Sana kebun kau belaka, kau pergi enjoy. Tak payah panggil orang kait, tak payah tunggu hujan, tak ada melawas, tak ada apa semua. Sana, ya. Jadi orang yang tidak dermawan tidak mendapat keuntungan daripada kekayaannya, ya. Dapat keuntungan, dapat laba yang besar, dari kekayaannya. Untung kekayaannya bawa sampai ke akhirat. Angin barat, gelombang barat, angin datang si dari timur. Pakailah dunia untuk akhirat selagi badan masih berumur. Pakai dunia untuk akhirat. Pakai harta untuk menempa akhirat. Boleh, ya. Nabi bilang, perisaikanlah dirimu daripada neraka walaupun dengan setengah biji tamar. Kok setengah biji tamar, ia sebiji lagi perisai. Ia satu gantang lagi perisai. Ya kalau ada harta lagi perisai. Boleh. Satu butir tamar yang kita berikan, Allah simpan sampaikan jadi macam bergunung pahalanya yaumil akhir nanti. Allah Ta'ala multiplykan. Maka jangan berkira derma. Derma, kalau nak beri derma, selalu kita bilang, berilah walaupun tak kaya. Berilah macam orang kaya. Berilah walaupun kepada orang kaya. Ingat, yang kita deal dengan yang maha kaya. All this I do kerana aku nak harapkan daripada yang maha kaya, yang mana dia mampu membuat kita walaupun dalam zahirnya miskin, hakikatnya kaya. Sebagaimana sekarang ini dia membuat orang yang hakikatnya miskin walaupun zahirnya macam kaya. Hakikatnya miskin, kerja pagi petang pulang, orang dah tidur dia masih buka file. Kani dia dah duduk kuliah, dia masih meeting, masih begitu. Hakikatnya miskin walaupun macam kaya. Pekerjanya hakikatnya kaya walaupun zahirnya macam miskin.
Zahirnya dia panggil tuan, tapi dia lebih relax daripada tuannya. Dia lebih banyak ilmu daripada tuannya, lebih banyak amal daripada tuannya, dia lebih manfaatkan waktu daripada tuannya. Ingat yang kita deal dengan yang maha kaya. So, beri walaupun tak kaya, beri macam orang kaya, beri macam orang kaya. Beri sangkingkan macam orang kaya pun kau sanggup beri. Begitu ya. Beri, nanti Allah Ta'ala gandakan banyak ya. Ta'ala gandakan banyak. Siapa yang tidak sayang sesama manusia tidak mendapat hak syafaat di sisi Allah. Syafaat itu pertolongan Allah Ta'ala. Kau sesama manusia, hina sama hina, miskin sama miskin, lemah sama lemah, tak nak ta'awun, tak nak tolong menolong, kemudian kau dapat pertolongan daripada Allah. Kita yang lemah cuba nak tolong, nak kasih sayang sesama hamba kita, sesama sahabat kita yang sesama hamba Allah yang lemah. Takkan Allah Ta'ala yang maha kaya tak boleh kasih sayang pada kita, ya? Baik. Siapa yang tidak sabar tidak mudah selamat. Betul, yang sabar mudah selamat tau. Yang sabar mudah selamat. Lekas dia dapat keluar pada masalah. Walaupun ada masalah, lekas. Dengan dia sabar, dia cool. Dengan dia cool, dia ingat Allah. Dia ingat Allah, Allah ingat dia, keluar daripada masalah dia. That easy. Yang tak sabar, menggelabar, menggelapu semua, bising-bising apa semua itu, Allah bahkan murka. Masalahnya tak keluar. Masalahnya tak dapat keluar daripada masalahnya pasal tak dibantu oleh Allah Ta'ala. Dia punya, sebab itu orang kita betul tahu cakapnya. Apa pun orang bilang, kau sabar ya, kau sabar. Anak sabar je lah. Mana duit boleh turun daripada langit? Boleh, lebih pada langit pun boleh. Lebih pada duit pun boleh. Rahmat kan lebih pada duit. Tenang kan lebih pada duit. Terbuka jalan kan lebih pada duit. Begitu ya. Mendapat hak syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Siapa yang tidak bertakwa tidak berharga di sisi Allah. Takwa tak buat yang disuruh, tinggal yang ditegah ya. Tak ada harga sebab Tuhan yang set kau rules. Kita tengoklah orang yang melanggar peraturan, pada kita ada berharga tak? Dia ni tak ikut peraturan. Nak beli makan pun tak beratur. Kat dalam kedai makan ni isap rokok, tak ikut peraturan. Ada harga tak orang pandang diri dia? Ini pula daripada Rabbul Alamin. Every day in day out, pagi dan petang, siang malam, langgar perintah Tuhan. Ada harga ke di sisi Tuhannya? Depan-depan Tuhan melihat kepadanya, dia umpat. Depan-depan Tuhan dia berdedah aurat dia. Depan-depan Tuhan dia banggakan diri dia. Macamlah dia yang memperhebatkan diri dia sendiri. Allah takwa tak ada harga di sisi Tuhan ya. Mafhumnya kau bertakwa, ya. Ingat ya, takwa tu 4 ya. Yang disuruh, yang ditegah. Yang disuruh 2, yang ditegah 2. Yang disuruh zahir dan batin. Sembahyang, zakat, puasa, sabar, zuhud, ikhlas, redha. Itu takwa. Buat yang disuruh zahir dan batin. Yang ditegah zahir dan batin. Judi, arak, zina, rompak, ujub, riak, takabur, cinta dunia, pemarah, semua tu. Jadi ada, kalau orang ada sifat begini, zahirnya elok, batinnya pun mulia. Ya, zahirnya bersih, batinnya pun suci. Ya, dipandang mulia oleh Allah Ta'ala. Ada harga di sisi Allah Ta'ala. Tuhan tak bertakwa, tak ada nilai di sisi Tuhan ya. Dan siapa memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempat dalam syurga. Ya Allah. Yang bakhil, yang tidak maafkan orang, yang tak nak memberi kepada orang yang menahan kepada dia, susah nak dapat tempat dalam syurga. Sebab dalam syurga ni orangnya tidak ada dengki. Orang dalam syurga, tengok ya, dalam syurga kita tengoklah, la yasma'u fiha lagwa wala ta'thima, tak ada perkataan lagha dan perkataan-perkataan yang jelek. Di situ tak ada mengumpat, di situ tak ada dengki, di situ tak ada mengecehkan orang, di situ tak ada hinakan orang. Di situ tidaklah dapat bersifat di situ kecuali sudah begitu di sini. Dapat sifat begini di situ kerana sudah begitu di sini. Faham ya? Tidak dapat sifat begini di situ kerana sudah sifat begitu di sini. Dia tak akan dapat dalam syurga, tak dengar ngumpat, tak ada orang dengki, tak ada orang hasad. Why? Because dari dunia dia dah bersifat begitu.
Sebab itu orang yang beginilah layak masuk dalam syurga. Bukan kat dunia pendengki apa, kat akhirat tu aku dah tak dengki lah sekarang. Kat dunia gaduh, kat dunia suka caci orang, kat surga aku dah tak caci orang lah sekarang. Dari dunia dia dah tak ada sifat gini. Dari dunia ada sifat tu. Sebab itu nikmat syurga yang didahulukan. Orang yang berakhlak mulia ni dia ada dapat nikmat syurga yang didahulukan. Jadi kitab ni di samping disebut kita gini semua, jangan sifat ni ialah untuk kita menempa syurga Allah Ta'ala. Menempa syurga Allah Ta'ala dengan sifat-sifat begini. Cuba berkelakuan macam orang ahli syurga, mudah-mudahan dapat betul-betul masuk syurga. Begitu ya. Kita sajalah minta maaf ya, nak bawa orang pergi jumpa orang besar. Kadang-kadang orang besar kan dah jemput tahlil ke apa kan. Aku tengok dia ni punya PL tak senonoh lah. Kau ketawa berdekat-dekat, kau nampak apa semua dia tegur, ni apa ni begitu, semua gitu. Agak kau berani tak bawa orang, baik jangan bawa dia, senyap-senyap aja, kau jangan bawa dia. Bawa dia buat tak layak lah. Yang macam mana? Yang boleh anteng di sana, yang boleh rasanya tawaduk di sana, yang tahu bawa dia di sana. Macam mana? Dari sini aku dah tengok akhlak begitu yang aku bawa pergi sana. Begitu ya. Jadi yang siapa sikap gini tak dapat tempat di syurga. Kerana orang syurga tak ada sifat begini. Orang syurga tak ada bersifat begini ya. Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir, khusyuk, dan berhati-hati daripada lalai, sebab lalai itu menyebabkan hati beku ya. Dan serahkan dirimu kepada Allah dan relakan hatimu menerima bala ujian. InsyaAllah perenggan yang akhir ini kita baca minggu pertemuan akan datang. Panjang huraiannya ya. Termasuk serahkan dirimu rela menerima segala bala ya, ujian ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ya mengatakan, kalau dapat bala wajib bersyukur. Orang-orang awam wajib bersyukur atas nikmat, wajib bersabar atas bala. Orang-orang khas bersabar dengan nikmat, bersyukur dengan bala. Orang-orang awam macam kita bersyukur dengan nikmat, bersabar dengan bala. Orang-orang khas bersabar ketika dapat nikmat, namun bersyukur apabila terima bala. Dapat nikmat, sabar tidak ujub. Dapat nikmat, sabar tidak riak. Dapat nikmat, sabar tak umpat-umpaan. Sabar. Dapat bala, syukur. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan 4 sebab untuk kau wajib bersyukur kalau dapat bala. Yang pertama, alhamdulillah, ujian bukan ujian agama. Ujian setakat biasa-biasa saja. Orang mewah, hidup sihat itu, tapi tak agama Islam. Yang orang mewah, kaya, dapat kedudukan, tapi bukan ahli sunnah wal jamaah, akidahnya lari, na'udzubillah. Dan dia tak sedar pun dia salah, na'udzubillah. Yang satu bukan ujian agama. Ingat ya, ujian 4 ya. Ujian agama, ujian konsep fikiran, ujian nafsu, dan penghabisan ujian terhadap yang demam, sakit, umpat, banjir, semua itulah. Itu ujian 4 ya. Yang alhamdulillah yang pertama wajib bersyukur kerana ujiannya bukan ujian grade 1, ujian agama. Itu ujian paling dahsyat. Yang kedua, setakat itu Allah nak kasih lebih lagi boleh tak? Alamak, anak sakit tengkuk lah. Alhamdulillah. Kalau Allah nak kasih pun boleh. Sakit tengkuk, sakit siku, sakit dagu, sakit telinga, sakit apa semua pun boleh. Setakat itu saja. Setakat itu saja. Yang ketiga, tidak diharamkan redha. Dalam ujian yang ada orang mengamuk, yang ada orang jengkel, yang ada orang feel so down, kau boleh feel glad. Kau tak diharamkan redha walaupun dalam ujian. Itu satu nikmat. Istilahnya boleh lega walaupun diuji oleh Allah Ta'ala. Boleh lega walaupun boleh lega dan tak gelo. Begitu ya. Jadi itu iaitu tidak diharamkan redha. Yang nombor 3. Dan yang keempat, boleh harapkan pahala. Begitu ya. Sebab itu wajib bersyukur atas bala. Subhanallah. Nanti kita akan bincang pertemuan akan datang perenggan yang penghabisan itu ya. Boleh bersyukur atas bala ya. Subhanallah, kita tengok ada pula hamba-hamba Allah Ta'ala yang konsep begitu ya. Bala kok disyukuri ya. Kita bala minta jangan. Ya Allah, kalau begitu berilah aku bala sebesar-besarnya. Jangan. Bala jangan dia minta ya. Tapi dah diberi oleh Allah Ta'ala, tanda Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih pada kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua sekali. Semuanya Allah Ta'ala berkati, rahmati. Allah Ta'ala berkati UTHM dan segala ahlinya. Daripada segala yang di atas sampai segala yang di bawah. Sampaikan student-student yang belajar di sini, semuanya dapat keberkahan dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dunia mereka, akhirat mereka, zahir mereka, batin mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.